झलक सुंदर तो रोशन पंद होए की गम जे सिर ते पंडा भारियां ने। 1947 तो 1984 तक 37 वरे शांतमई तरीके नाल पंजाबी सूबे मोर्चे तो लैके आनंदपुर दे मते तक दा संघर्ष सी। ये अल्फाज संत पिंडां वालियां दे सन कि असीं इन्हां दे नाल रहना चाहुंदे बराबर दे शहरी बन के। जिस दिन भारती फौज दे पैर दरबार साहब की हदूद विच पे खालिस्तान की नींह रखी जाएगी। जिहड़ा टू द लास्ट ब्रैथ एंड बुलेट जो टाकरा होया उन्हें 20वीं सदी के इतिहास के विच साडे 1947 दौर की अहमकाना लीडरशिप के वड्डे गुनाह उस नूं धो के फरदर जून 84 के पहले हफ्ते सिख राज खालिस्तान इस दा संगे बुनियाद रखे। कदे दीप सिद्धू दे राही पातशाही दावे की गल हुई, अजे बेचारा जिहड़ा घड़िया जा रहा सी सिद्धू मूसेवाला, उन्हें किवें पंजाब की धरती ते इन्नी कमाई है सतगुरां दी, उत्थों निकलनी है फसल। खालिस्तान रेफरेंडम के मुद्दे के उत्ते किस कदर तुहाडे इस शहर ने दस्सिया कि एवें मुट्ठी भर लोग नहीं ने जिन्हों ने दुकानां खोलियां हुई हैं जो उन्हों प्रचार रहा है। ये साडी स्ट्रेंथ है ह्यूमैनिटेरियन लैवल के उत्ते जिन्ना काम हो रहा है। गुरु नानक साहब का राज सच का किला जिसकी नींह बड़ी पुख्ता है, तो इस सच दे राज फिर राज जोगी, फिर मीरी पीरी, फिर भगती शक्ति, संत सपाई, ये अल्फाज बदलते रहे ज्यों ज्यों जबाना का प्रभाव रहा है, पर कॉन्सैप्ट यही सी कि सिख बॉर्न सॉवरन है। बल छुटक्यो बंधन परै कछु न होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै सब किछ होत उपाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कैनेडा दे टोरंटो शहर दे इस मैरियट होटल दे कन्वेंशन सेंटर च दूर दराडों यूरोप, आस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका तो जुड़ बैठे वो वीर भैणां जिन्हां ने लम्मा सफ़र तय किया कि साडा अपना घर होए, और ये सब पॉसीबल हो सके कि साडे कैनेडा चैप्टर दे टोरंटो दे वीरां ने दिन रात एफर्ट किया, और जिस प्रोफैशनल अंदाज दे विच इस सारे फंक्शन नूं ऑर्गेनाइज किया गया। बेशक वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट अजे साडे बेबी स्टैप ने, लेकिन अंदर वड़दियां परसों साडे नाल सिंह आए, उन्होंने कहा सचमुच ही महसूस हुंदा है कि ये सिख पार्लीमेंट का सैशन है। सो मैं सब तो पहला शुक्रिया तो अपने कैनेडा चैप्टर के वीरां दा अदा करना चाहुंदा कि उन्होंने रातां जाग के और किवें लिमिटेड रिसोर्सिस के बावजूद इस कदर इस इवेंट नूं प्रोफैशनली ऑर्गेनाइज किया। बहुत बार जदों शहीद लफज इस्तेमाल हुंदा है, शब्द तो ये अरबी चो आया, इस्लाम नाल इहदा ताल्लुक है, पर इउं जापदा है जिवें इस दे रीयल मीनिंग जदों सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ आया। असी शहीदां दे सरताज पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहब तो पंथ दे अंदर शहीदी दे सफ़र की गल करते हैं, तो फिर पंजाब की धरती का चप्पा चप्पा शहीदां ने अपने खून दे नाल सिंजिया, और इस गल नूं इस एक्सप्रैशन नूं जन्म दिता है कि इस धरती ते सिरां दी फसल हुंदी है, क्योंकि जिथे भी शहीद का खून डुलदा है उस धरती चों फिर शहीदां दी एक लंबी कतार खड़ी हुंदी है। और जिवें इस सैशन की बिगनिंग दे विच इस समुचे सैशन नूं साडे 1990 के दौर दे 1980 के दौर दे उन्हां शहीदां दी याद जिहड़ी जनरेशन ने 19 अपने योद्धियां की गल करते सी, तो बहुत
ਬਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਵਾਈਨ ਸੋਲ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਔਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਪਵਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਖਮੀਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਖੜੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕੰਬਾਇਆ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਸੀ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਦਰਜਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲਟ ਜੋ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 1947 ਦੌਰ ਦੀ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਫਰਦਰ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ 1947 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ 37 ਵਰ੍ਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪੈਰਿਸ, ਡਰਬੀ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ 2015 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 5, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਇਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ, ਇਹ ਦੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇ ਵਾਕਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਅਨਨੋਨ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੈਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਰਹੱਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਐਮਫਿਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪੈਰਲਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਜਾਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਦਾ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਟਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 50 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਬੋਰਨ ਇਕੁਅਲ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਜਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੀਆਈਜ਼ਡ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਰੱਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਜੋ ਭੂਪਤ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸੋਵਰਨ ਹੈ
वो खुद निरभौ निर्वैर है, स्वै भंग है, अपने आप सैल्फ इल्यूमिनेटिंग है। इसलिए जिहड़ी सॉवरनिटी जिन्हों रब ने पैदा किया वो सॉवरनिटी का हक रखता है, किसी होर दे कोले हक नहीं है कि वो उस दे मुढ़ले हक्कां नूं खोए। और जदों असी आदर्श राज की गल करते हैं, साडा 2 दिन का यह सैशन जिस दे उत्ते जदों रेजोल्यूशनस तुसीं देखोगे तो अल्टीमेट कंकलूजन तो कौम का अपना घर बनाना है, लेकिन इस दा बेसिक मॉडल क्योंकि साडे लई जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब ने, और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर वो मॉडल जिहड़ा खालिस्तान दा है, जदों असीं भगत रविदास जी का ये शब्द पढ़ते हैं, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं ता ठाओ, ना तशवीश खराज न माल, खौफ ना खता न तरस जवाल, अब मुहे खूब वतन गह पाई, ऊहाँ खैर सदा मेरे पाई। बेगम जिथे कोई गम नहीं है, कोई बेमतलब दे टैक्स नहीं ने, कोई टोल नहीं ने, कोई तुहानू डी वैपनाइज नहीं करता, कोई तुहाडे इष्ट नू बेअदब नहीं करता, वो जिथे कि सदा ही खैर वाला माहौल है। और इस नू जदों गुरु अर्जन साहब ने डिफाइन किया, हुण हुक्म हुआ मेहरबान दा, पै कोई न किसे रंजान दा, सब सुखाली उठिया ये हुआ हलीमी राज जियो। कि निरंकार दे हुक्म चाहे मेहरबान कि ऐसा कोई भी सिस्टम जिथे कोई किसी नू रंजाए ना, तंग ना करे, किसी दे ह्यूमन राइट्स वायोलेट ना होण, किसी ते ऑपरेशन सुप्रैशन रिप्रैशन ना होए, सारे सुखी वसन। यही हलेमी राज, यही सच दा राज। इस प्रथा है भाई सत्ता ते बलवंड ने जदों फरमाया नानक राज चलाया, सच कोट सताणी नीम दे, कि गुरु नानक साहब दा राज सच दा किला जिस दी नींह बड़ी पुख्ता है। तो इस सच दे राज फिर राज जोगी, फिर मीरी पीरी, फिर भगती शक्ति, संत सपाई, ये अल्फाज बदलते रहे ज्यों ज्यों जबाना का प्रभाव रहा, पर कॉन्सैप्ट यही सी कि सिख बॉर्न सॉवरन है। तो 1699 ईस्वी की विसाखी नूं फिर सिर्फ खालसा प्रगट ही नहीं हुंदा, जां वो सफ़र जिहड़ा गुरु नानक साहब ने इस धरती दे उत्ते, सिख धर्म महज एक धर्म नहीं है, एक मजहब नहीं है, जिवें बहुत सिख तहजीब है, सिख सिविलाइजेशन है, साड़ी जबान, साड़ी होंद, साडे तख्त, और अल्टीमेटली साड़ी डेस्टनी, साड़ी हिस्टरी ऑफ परसिक्यूशन 4 सदियां दी सानू बॉन्ड टुगैदर करती है। और आलमोस्ट 172 साल पहला 1849 तक 1.5 लाख मुरब्बा मील दे उत्ते दर्रा खैबर तो लैके लद्दाख और रोहतांग पास क्रॉस करके लाहौल स्पीति तक और शिकारपुर सिंध तो लैके सतलुज दे पैरां तक इन्ना विशाल राज खालसे ने कायम किया, जिहड़ी पातशाह ते ही नहीं, जे तुसी कदे ट्राईपार्टाइट ट्रीटीज देखो ते 2 पक्षी संधियां उस पीरीयड दियां ने जिहड़ियां सिखां नूं एशिया दी एक वड्डी पावर दे तौर ते एस्टैबलिश करदियां ने। एक संधि ज़ाहिरा तौर दे उत्ते जिहड़ी बादशाह अफगानिस्तान शाह शुजा, ब्रिटिश साम्राज और सिख सरकारे खालसा जियो, बेशक मोनार्की सिस्टम है पर ऑफिशियल ना सरकारे खालसा जियो। हुण एक कलैक्टिव खालसे की गल जिहड़ी असीं अरदास कहते हैं, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत, क्योंकि बॉर्न फ्री है। अकाल पुरख तो असीं मंगते हैं कि हे अकाल पुरख, क्योंकि खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, कि जिथे जिथे तेरा खालसा है उस दे उत्ते अपनी रक्षा प्रोटैक्शन रियायत, बहुत वारी इनू रहत कहण लग गए, रियायत कंसैशन कि तेरे खालसा जी के जो असी बिरद की पैज की गल भी करते हैं, बिरद ऑनर नू कहंदे हैं कि हे अकाल पुरख, क्योंकि खालसा तेरा बनाया होया है, तेरी मौज च प्रगट होया, तो बिरद रखना, वृद्धा संस्कृत के लफज चो आए, ताकि खालसे दे ऑनर, खालसे दे टाइटल्स, खालसे दे बोल बाले, बोल बाला फारसी का लफज है, खालसे का बोल उच्चा,
ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਡ ਇਨ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਲਏ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੂਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਸੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਣ ਲਾਭ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਬਿਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭੰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਮਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਵੀਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਟੱਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਲਏ। ਸਰਬਰਾਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1919 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਡਾਇਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਣੀ 1925 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਗਲੋਰੀਅਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨਿਕਲੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟਰਨਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰੂਟ ਸੀ ਬੈਕ, ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਥਾਪੀ, ਜਿਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੱਬੇ ਦਾ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 86 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
95 ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ 2015 ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਸ ਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋਬਲੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਬੇਸ਼ੱਕ 2017 ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਾਲ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 193 194 ਮੈਂਬਰ ਨੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਨੈਟੀਕਟ ਹੋਏ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਹੋਏ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਹੋਏ, ਲੇਟਲੀ ਟੈਕਸਾਸ ਹੋਏ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਵਿਦਆਊਟ ਹੈਵਿੰਗ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਤੇ ਆਏ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ UK ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡੀ ਧਮਕ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 4 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਜਾਂ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਆਏ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ। ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਰਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, 2 ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਲ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਪਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਰਵਾਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਮੁਗਲ, ਅਫਗਾਨ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਾਠੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਸੇ
सुन रहा था ज़माना, हम ही सौ गए दास्तां कहते कहते। ये सौण दा वेला नहीं है, ये ईरखा दा वेला नहीं है, ये गलतियां कड्ढण दा वेला नहीं है, ये कंडैमनेशन दा वेला नहीं है। जेड़ा जिथे कम कर रहा है जिस फील्ड च भी, जे भाई अमृतपाल सिंह ने पंजाब के अंदर जाके धरती तो गुरु की आवाज़ भी उन्हें उही दिती जो गुरु कलगीधर पातशाह का फरमान है कि भाई रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। उन्होंने फरमान है, प्रथम रहत ये जान खंडे की पहुल छके सोई सिंह प्रधान। अवर ना पाहुल जोल है, आवाज़ गुरु दी है। वो कोई आके उस धरती ते दे, बाबा बंदा सिंह बहादुर देन, संत जरनैल सिंह देन, कदे दीप सिद्धू दे राही पातशाही दावे की गल हुई। अजे बेचारा जिहड़ा घड़िया जा रहा सी सिद्धू मूसेवाला, उन्हें किवें पंजाब की धरती ते इन्नी कमाई है सतगुरां दी, उत्थों निकलनी है फसल। और बाहर के हवाले नाल भी देखिए, खालिस्तान रेफरेंडम के मुद्दे के उत्ते किस कदर तुहाडे इस शहर ने दस्सिया कि एवें मुट्ठी भर लोग नहीं ने जिन्होंने दुकानां खोलियां हुई हैं, जो उन्हां दा प्रचार रहा है। ये साडी स्ट्रेंथ है ह्यूमैनिटेरियन लैवल के उत्ते जिन्ना काम हो रहा है। और कल्ले कल्ले थावां ते इंग्लैंड तो आए नौजवानों ने जिन्हां दी प्रेजेंटेशन भी होएगी, किवें पंजाब की धरती के पिंडां दे नाल जुड़े ने, किवें गुरमत के फलसफे नूं किन्नियां ने अपने आप नूं इस पासे तोरिया। जिहड़े गुरुद्वारियां दे नाल लगदे पंजाबी स्कूलों च बच्चों नूं पंजाबी पढ़ाउंदे ने, जिहड़ा भी जिथे लग्गा है, मैं समझदा वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट के प्लेटफॉर्म नूं मैं उस आनंदपुर की धरती के प्लेटफॉर्म वांग देखदा जिथे भाई नंद लाल की कलम चल रही है, जिथे भाई कन्हैया पानी की मशक दे नाल दुश्मन ते सजन हर एक नूं सर्व कर रहे हैं, तो जिथे भाई बचित्र सिंह का नागणी बरछा ताकत दे उस कमांड च अन्ने मस्त हाथियों के तवे पाड़ के उन्होंने रस्ते नूं बदल रहा है। सारे ही अपने प्यारे नूं रिझा रहे हैं, अपने प्रीतम नूं रिझा रहे हैं। गुरु कलगीधर पातशाह माता साहिब कौर दे सारे पुत्र पुत्रियां ने। और इस स्पिरिट दे नाल मैं समझदा ये बहुत सुगंध समीर दियां दो लाइनां ने, झलक सुंदर तो रोशन पंद होए की गम जे सिर ते पंडा भारियां ने। सतगुरु रहमत करन, बहुत जल्दी खालिस्तान दस्तक दे रहा है। सिख नेशन दे वलवले, सिख नेशन दे अंदर वो ताकत जिहड़ी गुरु कलगीधर ने सवा लाख नाल लड़न दी स्पिरिट, इनडिफाइटेबल, अनकंकरेबल, इनविंसीबल, ये इन्ने लफज बहुत सारिया फौजां दे जिहड़े ने इनसिग्नियाज दे विच होणगे। पर इत्थे तो साडा निश्चय कर अपनी जीत करो, साडी तो ग्रीटिंग ही वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह याद दहानी है कि खालसा वाहिगुरू की मौज च आए और फतेह अल्टीमेटली गुरु ने बख्शनी है। इसे फेथ दे नाल कि गुरु कलगीधर पातशाह दे अगे अरजोई है सतगुरु रहमत करन। सर कपूर सिंह अक्सर कई बार जदों उदास भी हो जाते सी, फिर कहते सी नहीं गुरु ने पंथ नूं बेघरे नहीं रहन देना। ये इकरारनामा है गुरु कलगीधर पातशाह दा, खालसा पंथ दे नाल पंथ खालसा खेती मेरी हों संभाल करों तिस केरी। इस अरदास इस विश्वास के नाल तुहाडा सब दा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिंदाबाद जिंदाबाद